함께하고 계신 여러분 안녕하십니까. 센 라이브 프롬 시즌3 금연정책의 뉴 패러다임을 찾다. 오늘 함께할 서정덕 인사드립니다. 반갑습니다. 최근 코로나19로 인해 경기가 수축돼 시민들의 소비가 줄어들고 있다고 하죠. 그런데 올해 상반기 담배 판매량은 지난해 대비 3.8%나 늘어났다고 합니다. 특히 불에 태워 피우는 일반 관련 담배 판매량이 가장 많이 증가했다고 하는데요. 얼핏 들으면 코로나 블루에 지친 흡연자들이 스트레스 해소를 위해서 담배를 많이 태울 수 있다라고 생각할 수 있는데 이를 보는 전문가들의 시각은 그렇지 않다고 합니다. 담배 판매량의 급증, 성인 흡연율은 수년째 줄어들지 않고 정체되는 상황이고요. 그렇다면 우리나라의 금연 정책은 올바른 방향으로 나아가고 있는지 검증이 필요해 보이는 시점이겠죠. 오늘 센 라이브 포럼 금연 정책의 뉴 패러다임을 찾다에서는 우리나라 금연 정책의 문제점과 전 세계 주요 선진국들의 금연 정책 트렌드를 국내외 전문가들과 함께 살펴보고요. 또 이를 해결하기 위한 새로운 대안인 건강 위해 감축의 개념과 또 이에 따른 정책 도입 필요성에 대해 전문가들의 의견을 들어보는 시간 마련하도록 하겠습니다. 개국 12주년을 맞이한 서울경제TV도 기존의 오프라인 행사였던 포럼을 올해부터 언택트, 온라인으로 전환해 진행하고 있습니다. 센TV를 포함해 유튜브, 카카오TV, 아프리카TV를 통해 생중계로 함께하실 수 있으니까요. 센 서울경제TV 홈페이지 게시판을 통해 궁금한 점, 의견들 남겨주신다면 저희가 댓글로 성심성의껏 답변해드리도록 하겠습니다. 자, 1부 소개해드리도록 하겠습니다. 1부는 금연정책과 건강위해 감축입니다. 세계적인 금연정책 전문가인 캐나다 오타와 대학교 법학과 데이비드 스웨너 교수가 금연정책의 국제적 추세와 건강 위해 감축 관점에서 바라본 우리나라 금연정책에 대한 조언을 들어보겠습니다. 또 고려대학교 의과대학 예방의학과 최재욱 교수의 발표를 통해 우리나라 금연정책의 현황, 건강 위해 감축 정책 도입의 필요성에 대한 의견도 함께 들어보도록 하겠습니다. 2부, 3부도 이어집니다. 2부, 3부에선 합리적인 담배 과세와 건강 위해 감축입니다. 현재 우리나라의 담배 과세 체계를 알아보고요. 개선 방안에 대해서도 함께 논의해볼 예정입니다. 한성대학교 경제학과 홍우영 교수와 서울시립대학교 경제학부 이동규 교수의 발표, 또 패널 토론으로 진행될 예정입니다. 코로나19 상황으로 오늘 이 자리에 함께하지 못했는데 캐나다 오타와 대학교 데이비드 스웨너 교수와 고려대학교 예방의학과 최재욱 교수는 잠시 뒤 인사드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 금연정책의 국제적 추세와 건강 위해 감축 관점에서 바라본 대한민국의 금연정책 시사점이라는 주제로 오타와 대학교 법학과 데이비드 스웨너 교수의 강연을 듣도록 하겠습니다. 참고로 데이비드 스웨너 교수는 세계적 금연정책 전문가입니다. 세계 최초로 캐나다에서 담뱃값의 경고 그림을 도입하는데 주도적인 역할을 하신 분으로 알려져 있죠. 강연 함께 만나보시죠. I'm David Swener, speaking to you from Ottawa, Canada, and I'd like to welcome everyone to the Sun Life Forum, those who are watching on SEN TV, those who are watching on YouTube, and I congratulate SEN TV for hosting this really important forum on such a key public health issue. I've been working as a lawyer. In fact, I was the first lawyer in the world to work full-time on policy measures to reduce cigarette smoking, starting in the early 1980s. And I've been involved in setting many global precedents, from the use of taxation to reduce cigarette smoking, to getting advertising bans, to getting graphic warnings on cigarette packages, to getting cigarette smoking off airlines, a whole range of things. And the reason I became involved as a lawyer is that we know that doctors and scientists are very good at identifying why people are getting ill. That's a medical scientific question. But doing something about it is a social, legal, political question. It requires changes in law. It requires politicians to take actions on policy. And that's why, as a lawyer, this is such important work. And the reason that it's important is identifying what are the things that can change behavior. And when we look at any issue, and certainly with cigarette smoking, there are 4 broad areas of intervention that I've been involved in. We do things on the accessibility of the product. How do you make the accessibility of cigarettes better reflect the harm of the products?
things like price, where it can be sold, when it can be sold. We do things on informed consent, giving more information to the public about the risk, such things as package warnings, but also ending misleading advertising, giving people enough information about the difference in risk between different products. We also do things to protect third parties, such as protecting people from secondhand smoke. That's why we got smoking out of workplaces and airplanes and so many other places. And we try to reduce the likelihood of cigarettes causing fires. That's protecting others. And the fourth area is to deal with the product itself, to try to reduce the risk that's inherent in cigarette smoking. And the reason that this is also important is that cigarette smoking is such an enormous cause of death and disease. Globally, cigarette smoking is our leading cause of preventable death. It's killing roughly 20,000 people on our planet every day. So it just dwarfs so many of the other health problems that we've got. And the reason it's causing all that death is because of the inhalation of smoke. It's not the nicotine that people are seeking that's killing them. It's the way they're getting it. They're inhaling smoke. And that's a risk any way you get smoke. People who cook food over an open fire with poor ventilation, or people who heat their home with a fire with poor ventilation, firefighters who are constantly breathing in smoke, they all get the same sort of illnesses that we get from people repeatedly inhaling tobacco smoke. And we've known since at least the work of Professor Michael Russell in the 1970s that while people smoke to get the nicotine, they're dying because of the smoke. So roughly 2/3 of all long-term smokers will die from a disease caused by the inhalation of smoke, all those cancers, the heart disease, the lung disease. And this raises huge possibilities because, as we know from groups such as the most prestigious health body in the world, medical body in the world, the Royal College of Physicians in the UK, that they were the first group to clearly identify how deadly cigarette smoking was in 1962 in a major report. And in recent years, they're the first to identify how much we could reduce that risk by moving to non-combustible products, saying that based on all of the science, everything that we can see, things like vaping are likely to be at least 95% less hazardous than smoking cigarettes. And that's been reiterated by the major public health body in England, Public Health England. The science is really clear. It's the smoke. And when we look at the interventions we've made in other areas, auto safety is a good example. In the 50 years since I was a teenager, many countries, including mine, have reduced the death rate in automobile use by over 80%. And that's phenomenal. We have saved millions of lives worldwide. But it has taken 50 years, and it's been very incremental because it took us time to develop the technologies, to understand how to use them, and things like seat belts and safety glass and crumple zones and collapsing steering columns. But when we look at cigarettes, we know that we can reduce that risk by well in excess of 95%, and we can do it very, very quickly. We already know what to do. We need to get away from inhalation of smoke. So people who are going to use nicotine, if they can simply get that by other methods, not having to inhale cigarette smoke, we can reduce the risk probably by 98%, probably more. There's very few interventions that give us that sort of potential because it's such an enormous risk for so many people. I mean, worldwide, it's over 1 billion people who are smoking cigarettes on a regular basis. So we know it can work for various reasons. Like, we know that substitution works between different products. We've seen it not only with automobiles, but we look at medical services or food manufacturing standards, what we have done with airlines. When we find risk, we seek to reduce it.
And here is an enormous opportunity to do that. And the most powerful tools that we have used to reduce cigarette smoking, throughout my career, but through the history of public health, the most powerful two tools are dealing with affordability, and that's things like adjusting the price of cigarettes, and substitution, giving people an alternative. And I've written about this along with Professors Frank Chalupka and Ken Warner in the New England Journal of Medicine, about having the price of tobacco products reflect the risk, just like many countries did in moving people from leaded to unleaded gasoline. We can move people to less hazardous products by giving price incentives to do that. So we can use affordability along with substitution to affect huge change. And this isn't just theoretical, because we've seen it in many countries. So in Sweden, for instance, the major way of using tobacco products has been these tiny little pouches that people put in their mouth, that no smoke, no inhalation, and Sweden has the lowest tobacco-related disease rates by far in the European Union, because they have the lowest rates of smoking. They have many people using nicotine, but they're not smoking. They're getting it from something that doesn't require them to inhale toxic tobacco smoke. And we saw that when Norway started adopting this Swedish product, their smoking rate fell by half in just 10 years. When Iceland used both the Swedish product and vaping, they reduced cigarette smoking by somewhere in the range of 40% in just 3 years. And we've seen in Japan, what was one of the world's biggest markets for cigarettes, cigarette sales, and there's a paper I recently published with Professor Michael Cummings and others in the United States. Japan has reduced cigarette sales by over 34% in just 4 years. And no other major market has ever seen a rate of decline like that. And it coincides with the introduction of heated tobacco products. So people who would otherwise have smoked cigarettes have moved to these other products that don't require them to inhale smoke. And cigarette sales have fallen more rapidly than we've ever seen in a major market. That's substitution. That's just like people moving to cars that have seat belts and crumple zones. It's substitution. So we have the ability to do that. And Korea has shown this ability. So, starting in late 2017, Korea, when heated tobacco products were introduced, saw cigarette sales fall by over 10%. Now, that was extraordinary as Korean people moved from smoking cigarettes to using these heated products. But that decline, it looked so good for a year. And in fact, Goldman Sachs, a very prestigious Wall Street firm, in their study of the Korean market, believed that Korea would reduce cigarette sales more rapidly than any other country, and that 40% of cigarette sales would be gone in Korea in a very short time because of substitution of this heated product. And that's because people in Korea who smoke are very considerate to others. They do not want to blow smoke on them. They're health conscious. They tend to be younger, and they're very interested in technology. So that Korea had the chance to set a world precedent in reducing cigarette smoking more rapidly than any other country ever has. But then policy intervened, and Korean officials were convinced that they have to stop this product rather than use it as a way to get people off cigarettes and develop ever better technology. So that opportunity was lost, but my understanding is the Korean government is now looking at getting back to this, to looking at what else can we do by way of substitution. And the potential in that is so great that when we look at the death rates from cigarettes, and we understand it's because of the smoke, and we see that consumers are very willing to move to alternative products, and that we can have alternative products that are a tiny fraction of the risk, and we can use technology to develop ever less hazardous products and less addictive products. So we have now a public health catastrophe
from cigarette smoking. But it's really a technological challenge to solve that. And we have the ability to do that. And that's a business opportunity because the world market for cigarettes is in the range of $850 billion per year. So replacing that market is not something governments have to subsidize. It's a business opportunity to do something that will be very good for health, just like it was a business opportunity to develop safer automobiles or safer electronics. And if any country is going to be able to set the agenda globally for safer consumer products, consumer electronics, it's Korea. Korea has such a great history on consumer goods, consumer electronics, and the marketing of these products, the development of ever better products. So we have the chance of Korea setting the standard for the rest of the world and doing something that could be one of the greatest gains in public health history. You know, on par with things like the elimination of smallpox, we could get rid of cigarette smoking. It's solvable, we can do it, and it would be enormously beneficial to humankind. Thank you very much. 예, 스웨너 교수의 강연을 듣고 왔습니다. 강연 듣고 나니까 다른 선진국들은 금연 정책에 있어서 많은 고민, 또 새로운 정책을 적극적으로 도입하고 있다는 사실을 알 수 있었고요. 영국에서는 실제 액상형 전자담배가 일반 담배에 비해 약 95% 정도 유해 물질이 감소된 제품이라고 인정하고 있다는 사실도 굉장히 놀라운 것 같습니다. 특히 니코틴이 아니라 담배 연기에 초점을 맞춰서 일반 담배를 더 규제해야 한다는 이야기, 또 우리나라가 금연 정책이 있어서 세계적인 리더가 될 수 있다는 말이 기억에 남는 것 같습니다. 바쁘신 스케줄 속에서도 영상 통해서 강연 보내주신 스웨너 교수께 감사의 말씀을 대신해서 전해드리도록 하고요. 다음 강연자 모셔보도록 하겠습니다. 최재욱 교수입니다. 온라인으로 모셔보고요. 우리나라 금연 정책 현황 및 건강 위해 감축 정책 도입의 필요성이라는 주제로 강연을 듣도록 하겠습니다. 최재욱 교수는 최근 우즈베키스탄에서 코로나19 정부 자문단으로 다녀오신 자가격리 상태입니다. 그래서 오늘 부득이하게 함께하지 못했는데요. 강연 바로 만나보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 고려대학교 의과대학 예방의학 교실의 최재욱 교수입니다. 한국위해감축연구회에서 활동하고 있습니다. 오늘은 국내 담배 위해 감축 정책 도입의 필요성에 대해서 말씀드리고자 합니다. 목차는 다음과 같습니다. 주로 이런 담배 위해 저감 제품이라고 할 수 있는 관련형 전자담배에 대해서 의학적, 과학적 근거를 말씀드리려고 하고요. 주로 미국 식품의약안전처 FDA라고 얘기하죠. FDA 연구 결과를 소개해드리고자 합니다. 또 이런 과학적, 의학적 연구 결과에 따라서 주요 국가들이 이 전자담배 관련된 위해 감축 정책을 어떻게 지금 입안하고 집행하고 있는지, 또 그러한 걸 따라서 우리나라에서의 이런 정책 제언이나 의학적, 과학적 결론에 대해서 말씀드리고자 합니다. 미국 FDA 식품의약안전처에서 매우 주목할 만한 이 연구 결과와 공식적인 리포트가 나왔습니다. 전년도 2019년도에 관련형 전자담배 판매 승인 관련된 과학적 검토 결과를 공식적으로 리포트를 했고요. 그에 따라서 공식적으로 미국에서는 관련형 전자담배 판매 승인이 2019년부터 시작되었습니다. 결론적으로 말씀드리면 엄격한 과학적 검토 절차, 즉 과학적 검토라는 것은 이 관련형 전자담배의 유해성과 독성, 그리고 공중보건학적인 측면에서의 영향에 대해서 과학적 검토 절차를 마쳤으며, 관련형 전자담배 제품을 허가하는 것은 일반 담배보다 낮은 독성 물질을 생성하므로 공중보건 보호에 적합하다고 판단한 것이 이 전자담배 판매 승인의 과학적 근거이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그러한 근거로는 통상 담배에 사용하는 그 여러 가지 그로 인한 건강 장애가 5가지가 크게 공중보건학적으로 중요하지 않습니까? 즉 폐암, 심혈관계 질환, 호흡기 질환,
생식 장애 및 중독, 이와 같은 5가지의 그런 이 담배로 인한 흡연으로 인한 건강 장애를 유발할 물질이라고 알려져 있는 화학 물질을 HPHC라고 합니다. 위해하거나 혹은 잠재적으로 위해할 것으로 예상되는 화학 물질의 93개를 지금 정해놓은 게 있는데, 그러한 93개 물질 중에서 실제 권력의 전자담배에서는 18가지 물질밖에 없다. 그리고 또 그 18가지의 위해 그 우려 물질이 이 일반 담배에 비해서는 그 개수도 굉장히 적지만, 그러한 18가지의 유해 물질이 일반 담배에 비해서도 거의 89에서 95% 혹은 91% 수준으로 매우 낮게 들어있다. 즉 관련 전자담배가 이러한 그 유해 물질이 굉장히 낮기 때문에 그로 인한 이 흡연으로 인한 건강 영향도 어느 정도 저감시킬 수 있고, 따라서 그러한 측면에서 공중보건 보호에 적합하다. 반대로 니코틴 함량은 일정 부분 들어있기 때문에 통상적으로 일반 담배 그 니코틴 중독 환자들과 니코틴 중독되신 분들에게 어느 정도 니코틴을 공급함으로써 이 중독, 완전히 담배를 끊지 못하는 분에게는 이 대체제로서의 이런 공중보건 저감 효과가 분명히 있다. 공중보건 보호 효과가 있다고 판단하는 것이 핵심적인 내용이 되겠습니다. 거기서 더 나가서 금년에는 이 미국 FDA가 관련형 전자담배를 위해를 저감한 담배 제품이라고 공식적으로 이 담배의 홍보에 문구에 사용할 수 있도록 허가해 줬습니다. 이건 굉장히 더 앞서 나간 건데요. 일반적으로 관련 전자담배 아까 말씀드린 대로 일반 담배에 비해서 관련형 전자담배가 훨씬 위해물질 개수도 적고 위해물질 내용도 훨씬 90% 정도 이상 감소되어 있다는 걸 넘어서 그거를 홍보에 광고에 사용할 수 있다는 것을 허가했다는 거고요. 위해 저감 제품이라는 부분을 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 특히 이러한 그 관련형 전자담배가 그러한 효과로 인해서 모두의 공중보건에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단한다. 그리고 만일에 이 관련형 전자담배로 완전히 바꾸는 경우에는 그러한 효과를 100% 기대할 수 있고, 유해물질이나 잠재적 유해물질에 대한 인체 노출이 감소되기 때문에 건강장애도 예방할 수 어느 정도 감소시킬 수 있지 않겠느냐라는 그런 거를 이야기해서 굉장히 의미가 있는 내용이 되겠습니다. 또 이러한 그 연구 결과들이 혹시라도 담배 회사가 지원한 연구비를 지원한 연구하고 그러한 것과 관련 없이 독립적인 연구로 한 거에 따라서 연구 결과가 담배 회사의 입김을 영향받지 않겠느냐라는 부분이 논란이 있었습니다. 그래서 이러한 것에 대한 최근의 연구 결과를 보시면 여기 자료가 바로 그 자료인데요. 독립적 연구, 재정적으로 독립된 연구와 혹은 제조사가 지원된 연구를 모두 다 모아서 메타 분석이라고 얘기합니다. 혹은 체계적 물원 고찰이라고 얘기하는 논문들을 다 모아서 봤고요. 그렇게 해서 봤더니 총 15개의 연구가 있었고, 그 중에서 5개는 무작위 임상시험 연구라고 해서 굉장히 이 과학적 또 객관적인 이 증거에 기반한 연구들이 포함이 돼서 굉장히 의미가 있는 연구고요. 이러한 연구들을 보니까 독립적으로 진행된 연구나 담배 제조회사의 지원 연구 결과에 구분 없이 대부분 위해 저감 효과는 FDA의 결과와 마찬가지로 동일하다는 것을 확인할 수가 있었습니다. 이러한 과학적, 의학적 증거에 기반해서 많은 그 전 세계 주요국 전문가들 혹은 전문 기관들, 단체들이 담배에 대한 위해 감축의 방향에 대해서 이런 관련형 전자담배에 대한 입장들을 내놓기 시작했습니다. 미국 그 과학 그 아카데미 협회, 여기는 엔지니어링, 그다음에 공학이라든지 의학이 다 포함된 건데요. 현재 전자담배에 대한 공중보건학적인 전반적 영향이 긍정적인, 부정적이 불분명하다는 입장이었습니다. 이거는 이제 미국 FDA 입장이 나오기 전에 의견입니다. 그래서 보수적이었습니다만, 그럼에도 불구하고 이런 관련형 전자담배로 바꾸는 경우에는 건강에 좋지 않은 결과를 감소시킬 수 있다라는 상당한 근거가 있다는 점도 인정을 했고요. 또 이러한 독성 물질과 발암 물질의 유해 노출이
관련형 전자담배에서 분명히 감소하고 있다는 결정적인 과학적 근거가 있다는 것을 인정하기 시작했습니다. 또 영국 왕립 내과 의사회하고 또 영국에서의 기본적인 이 보건부라고 하는 공공기관, 또 영국 의사협회에서도 전반적으로 이 혹시라도 흡연자가 니코틴 사용을 중단하지 못하고, 즉 담배를 완전 100% 금연하지 못하는 그런 경우에 한해서 전자담배를 피우는 것은 충분히 이 금연을 위한 대체제로서 사용할 수 있다. 그리고 그러한 과학적 증거는 충분히 인정된다라는 입장으로 대부분 갖고 있고요. 특히 영국 의사협회는 거기 써져 있는 바와 같이 우리의 목표는 담배 관련 질병으로 인한 사망률이 현저하게 감소된 담배 없는 사회를 이루는 것이다. 전자담배는 이제 담배를 끊으려는 시도에서 가장 많이 사용되는 장치이며 많은 사람들이 흡연을 성공적으로 끝내기 위해 이 장치를 사용해 왔기 때문에 이러한 이 전자담배 사용 목표를 지지하고 담배 관련 유해를 줄일 수 있는 중요한 잠재력이 있다고 인정했습니다. 물론 영국은 관련형 전자담배하고는 조금 다른 액상형 전자담배, 베이핑에 대한 부분이 얘기하고 있기 때문에 조금 다른 측면이 있습니다만, 근본적으로 베이핑이나 액상의 전자담배나 관련 전자담배는 정도의 차이가 있을 뿐 이 유해 감소에 대한 효과는 거의 대부분 동일하다. 오히려 베이핑이 유해 감소에 대한 효과는 더 오히려 크다라는 이야기도 많을 정도로 대부분 유사한 결론입니다. 미국 암협회, 아메리칸 캔서 인스티튜트 연구소라고 할 수 있죠. 여기에서도 2018년도에 담배를 끊을 수 없는 개인들은 가능한 최소한의 유해한 형태, 즉 유해가 저감된 담배 제품으로 전환할 수 있도록 권장해야 한다. 일반 담배, 즉 불을 태워서 붙여서 하는 가연성 제품을 계속 흡연하는 것이 전자담배 독점적 사용으로 전환하는 것은 바람직하다. 이런 것이 입장을 공식적으로 결론적으로 말씀드리면 덜 유해한, 즉 위해가 저감된 형태의 담배 제품, 관련형 전자담배나 이런 부분들, 액상의 전자담배 사용을 일정 부분 인정한 것이고요. 그 외에 호주 국회의 이 담배 관련된 위원회, 또 WHO에서도 이런 전자담배에 관련된 부분에서도 어떤 일정 부분, 이 부분이 공중보건학교 차원에서 일정 부분 유용성과 필요성을 인정하고 있는 부분이 있습니다. 주요 국가의 이러한 과학적 증거에 따라서 조금 더 구체적으로 전자담배 관련 건강 유해 감축 정책이 변화하고 있다는 점도 주목할 만합니다. 특히 미국의 경우에는 아까 말씀드린 대로 이 담배 유해 감축 관련 정책 주요 부서가, 담당 부서가 FDA가 1995년부터 담배 관련 정책 총괄 부서로서 역할을 하기 시작했습니다. 이러한 것은 담배의 국민 건강에 대한 영향을 이러한 정책의 최우선 순위에 두는 미국 사회의 인식 변화에 기인한 것이고요. 물론 이 점은 그전에는 이 금연과 관련된 정책이 여러 부서에서 지금 관리가 되고 있다 보니까 강력하고 단일한 하나의 부서가, 즉 미국 FDA 식품의약자안전청이 주도적으로 일을 하는 것이 필요하겠다라는 그러한 사회적인 필요성 때문에 그런 것이고요. FDA가 2017년 담배와 니코틴에 대한 종합 계획을 발표하고 그 내용은 기존의 불로 태우는 일반 담배는 중독성을 줄이는 데 집중해야 될 것이고, 그보다는 근본적으로는 위해가 덜한, 즉 위험성이 덜한 새로운 제품의 공중보건 측면에서의 건강 증진 측면에서 역할을 재정립하는 이원적 접근 방식을 택하는 것이 바람직하겠다는 입장입니다. 즉 기존의 일반 담배는 중독성이 너무 크고 위해서도 크니까 그 부분은 어떻게든 줄이는 쪽으로 가고 중독성을 더 줄이고, 그보다는 동시에 위해가 덜한 위해 저감 제품의 이런 부분의 활성화라든지 이런 유용성이라든지 또 이 효과성에 대한 부분을 강조하고 이 부분도 적극적으로 검토하는 것이 필요하겠다는 내용입니다. 다만 이 최근 들어 잘 아시다시피 작년, 재작년 미국에서 액상형 전자담배 중에 주울이라는 그러한 제품들이 액상형이니까 위험성이라든지 이 유해성은 상당히 줄어든 그러한 제품이긴 하나, 오히려 이러한 부분들을 무계획적으로 너무 자유방임적으로 판매를 하다 보니까
최소한의 규제도 없이 판매하다 보니까 오히려 청소년에서 주를 사용을 하게 됨으로써 흡연을 유발하는, 흡연을 유인하는 그러한 그 게이트웨이 팩터라고 합니다. 그러한 효과 유인하는 오히려 부정적인 측면이 발생했고, 그러한 측면은 그러한 어떤 부작용 때문에 미국에서는 주율이 청소년에서의 급격한 사용으로 인해서 시장에서 사용이 거의 퇴출되는 분위기였고, 우리나라에서도 주율에 대한 이 부정적인 인식과 청소년에서의 급격한 이 흡연 유인 효과 때문에 이런 부분들이 좀 사용하지 못하는 그런 결과가 됐습니다. 이 부분은 다시 한번 말씀드립니다만 설령 위해가 저감된 제품이라 하더라도 그러한 부분들이 근본적으로 정책적으로 아무런 규제 없이 관리가 되거나 마치 이거는 아주 100% 안전하니까 무조건 사용해도 좋다는 식으로 얘기하는 것은 부적절하다. 이에 대한 규제와 관리가 여전히 필요하겠다라는 부분들에 대한 시사점도 역시 갖고 있습니다. 담배 유해 감축과 관련돼서 여러 가지 의견들이 좀 있습니다. 담배 유해 감축을 찬성하는 입장은 지금까지 말씀드린 대로 여러 가지 과학적 증거에 기반해서 담배를 끊기 어려운 그런 이 흡연자들에게 이러한 부분들을 알려주고 덜 위험한 제품으로 사용할 수 하는 것이 필요하지 않겠냐는 입장도 있고요. 물론 담배 유해 감축 반대 입장에서는 결국 이런 전자담배든 이런 제품도 역시 기존 담배 회사가 새로운 상품으로 낸 것이기 때문에 업계의 새로운 광고 효과 아니냐. 따라서 이 부분에 대해서도 장기적인 그런 유해 감축 효과에 대한 불확실성이 있기 때문에 이 점을 좀 더 신중하게 보고 좀 부정적으로 보고 있고 또 오히려 더 강력한 규제가 필요하지 않느냐라는 그런 상반된 입장도 있습니다. 이 담배 유해 감축에 대한 전문가와 이런 정부의 입장은 저희는 저도 역시 전문가입니다만 이 과학적, 의학적 증거 기반에서 말씀드린 것이 가장 기본적인 입장입니다. 아까 말씀드린 대로 여러 가지 과학적, 의학적 그런 어떤 연구 결과에 따르면 이 위해 저감 제품이라는 부분들은 반드시 필요하다는 부분을 말씀드릴 수 있고요. 동시에 이런 공중보건 정책상 이득이 있을 것이기 때문에 이런 부분에 대해서는 과학적인 어떤 부분을 반드시 참고해서 보시는 것이 또 건강 위해 감축에 대한 부분도 참고해서 이 부분을 적극적으로 받는 게 필요하겠고요. 참고할 수 있는 것은 특히 영국의 경우에는 이 위해 저감 제품으로서의 이 액상형 전자담배에 대해서 오히려 담배 대체제로서 공중보건 사업의 프로그램으로 사용하고 있다는 점은 매우 긍정적이고 또 주목할 만한 것이라고 볼 수 있습니다. 구체적으로 영국 잉글랜드 공중보건국에서는 보건소에서 이 금연 프로그램의 일환으로 니코틴 패치, 니코틴 껌, 그리고 액상형 전자담배를 담배 대체제로서 공식적으로 권유하고 있고 그에 대한 재정적 지원이라든지 또 그렇게 이 전자담배로 바꾼 경우에는 이 담배 니코틴 패치나 이런 금연 사업의 효과로 판단의 통계를 잡고 있다는 점은 매우 주목할 만한 사실입니다. 아까 말씀드린 영국에서 더 나아가서 뉴질랜드는 2025년까지 담배가 없는 국가를 만들겠다는 금연 정책을 발표하면서 그에 대한 구체적인 수단 중에 하나로 관련형 전자담배를 대체제로 공식적으로 정부가 권유하고 있다는 점도 매우 긍정적이고 또 주목할 만한 그런 입장으로 봐야 될 것 같습니다. 어찌 됐건 이 대중들에게 금연자, 또 흡연자, 또 담배를 피지 않는 비흡연자 모두에게 정확한 정보와 그리고 그에 대한 알 권리 차원에서 관련된 정보를 정확히 제공하는 것은 반드시 필요합니다. 알 권리 차원에서도 위기관리 소통 차원 매우 중요하지 않겠습니까? 그래서 담배 유해 감축에 대한 기존 경험이나 연구 결과들을 대중들에게 정확하게 알려주고 특히 흡연자들의 건강권이 침해에 대한 윤리적 문제가 발생할 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 정확하게 지금 이런 건강 유해 제품으로 담배 유해 제품으로 바꾼다면 본인의 건강권이 더 강화될 수 있는 부분인데 이런 걸 정확하게 정보를 알려주지 않는 경우에 흡연자들이 나중에 건강 문제가 발생했을 때 왜 정확한 정보를 알려주지 않았느냐 이에 대한 부분에 대한 책임 소재라든지 윤리적인 문제가 발생할 수 있다는 점에서는 이 부분을 좀 심각하게 고려해 볼 필요가 있습니다. 결론은 몇 가지 말씀드리겠습니다. 우리나라 금연 정책의 문제점은 규제 이원화로 인한 이중 규제 문제는 계속적으로 지속됐던 내용입니다.
기재부 소관 담배사업법과 보건복지부 소관 국민건강증진법 두 가지 틀거리로 담배에 관련된 세금이라든지 또 금연 사업을 지금 진행하고 있는데 이 부분을 일원화해야 되지 않겠느냐. 즉 보건복지부 소관, 식약처 소관 중심으로 미국 FDA가 이런 부분을 총괄해서 관리하듯이 금연 정책, 담배 관리에 대한 규제 부분을 총괄해서 한쪽이 한다는 게 좋겠다는 것이고요. 또 하나 중요한 거는 위해 감축의 기본적인 이 프린시플, 이 철학은 윤리적인 거가 바탕을 두고 있습니다. 무슨 뜻이냐면요. 흡연을 하거나 아니면 금연을 하거나 둘 중에 하나만의 이런 획일적인 규제를 하는 거는 이건 좀 곤란하겠다는 거죠. 마치 금연을 못하면 비난하고 이건 나쁜 사람이고 흡연한 능력이 없는 거고 흡연자는 매우 아주 뭐 사회에서 어떤 뭐 비난을 받아야 되는 그런 대상으로 하는 것은 결코 바람직한 공중보건 정책이 아닙니다. 따라서 이 담배 유해성 관리 정책 중 유해 저감에 대한 관심과 실질적인 정책을 만들어서 생산해내야 됨에도 불구하고 이런 부분에 대한 관심이 없다는 것은 문제고요. 오히려 거기 더 나가서 유해가 저감된 권리형 전자담배와 같은 부분들을 대해서 오히려 집중적으로 규제가 더 강화되는 것은 적절치 못하겠죠. 당연히 유해가 저감된 제품이면 미국이나 많은 선진국처럼 유해 저감됐다는 내용을 정확하게 정부에게 알려주고 오히려 규제라는 부분을 오히려 풀어줘서 오히려 그렇게 유도할 수 있도록 하는 것이 더 바람직하지 않겠나는 생각을 해봅니다. 비과학적 규제라는 이야기를 오해를 불러일으킬 수 있고요. 더더구나 지금 흡연율이 지난 거의 15년간 이상 정체돼 왔었습니다. 더 계속 감소하지 못하고 정체됐고요. 또 코로나의 영향으로 인해서 그럴 거라고 생각하고 있습니다만 2020년 상반기는 오히려 담배 판매율이 3.8% 증가해서 이런 금연 부분의 금연 정책에 대해서 전반적인 재검토가 반드시 필요한 시점입니다. 이 금연 정책을 무조건 끊거나 피거나 혹은 안 끊으면 나쁜 사람이고 끊으면은 좋은 사람이고 이런 식의 획일적인 규제가 아니고 비난하는 것이 획일적인 것이 아니고 지금 말씀드린 대로 이 과학적, 의학적 근거에 따라서 위해 저감 정책과 관련돼서 위해 감축 입장에서 담배에 대한 부분들을 정책을 새롭게 좀 전환하는 것이 필요합니다. 결론적으로 식약처를 중심으로 한 이 건강관리, 금연 정책을 일원하게 하는 것과 또 건강 위해 감축의 입장에서 위해를 줄이는 부분들이 오히려 더 공중보건학적으로 효과적이라는 점과 또 금연자와 흡연자 그리고 위해물질 사용자 모든 국민들의 인권과 사회권을 존중해야 될 필요성도 우리가 반드시 여기서부터 출발해야 될 것이라는 거고요. 이러한 한국 내 건강 위해 감축이라는 새로운 패러다임을 통해서 전자담배 활용 방안에 대한 공론의 장 마련이 필요하지 않겠는가. 그리고 이러한 부분들은 의학적, 과학적 근거하에서 집행될 수 있도록 의료계와 공중보건 관련 전문가 그리고 식약처 등 공공기관, 국민들과 함께 사회적 공론화 및 합의를 이끌어가는 논의구조가 필요하다는 그러한 측면에서 결론을 말씀드리고 싶습니다. 이상입니다. 예, 최재욱 교수께서 우리나라 금연 정책 현황, 건강 위해 감축의 개념에 대해서 잘 설명해 주신 것 같아요. 그래서 이해도가 좀 높아졌을 것이라고 생각하고요. 최 교수님 강연 잘 들었습니다. 자, 이어서 서울대학교 보건대학원 문홍윤 명예교수와 한성대학교 경제학과 박영범 교수 모시고 패널 토론 이어갑니다. 네, 일부 패널 토론 함께 하실 분들 소개해 드리도록 하겠습니다. 일단 인사부터 나눠보도록 할게요. 두 분 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 화면으로도 뵙긴 했는데 간단하게 시청자 여러분께 한 분 한 분 좀 소개를 부탁드리도록 하겠습니다. 문 교수님부터 먼저 소개 부탁드리겠습니다. 네, 저는 서울대학교 보건대학원 명예교수로 있는 문홍윤입니다. 네, 반갑습니다. 박 교수님도 간단한 소개 네, 부탁드립니다. 한성대학교 경제학과 박영범 교수입니다. 이 건강위해 감축 정책을 경제학적 시각에서 분석하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 좋은 말씀 두 분께 부탁드리도록 하고요. 이제 하나하나 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 일단은 문 교수님께서는 건강 위해 감축이라는 개념을 우리나라에 처음으로 도입하신 분으로 저희가
들었습니다. 건강 위해 감축 사례도 있을 것 같고요. 듣는 분들이 조금 어려우실 수도 있고 생소할 수 있기 때문에 이해하기 쉽게 교수님께서 조금 말씀해 주시면 어떨까요? 네, 우리가 흔히 접하는 일상생활에 예. 술, 담배 또는 마약이라든지 마약은 뭐 그렇게 흔하지는 않습니다만은 그다음 뭐 게임이라든지 여러 가지 이런 하는 게 많이 있습니다. 근데 그 중에서 이런 것들은 공통적으로 중독성을 갖는 어떤 그런 성향이 있어요. 예. 이제 그런 것을 가만히 두면은 그걸 못하게 하면은 검단 현상이 나타납니다. 그렇죠. 술을 계속 마시는 사람이 그걸 딱 끊어버리면은 이 환청이 온다든지 환시가 온다든지 손이 떨리는 분들도 계시고요. 예, 경제손이 굉장히 위험 경우에 따라서는 폭력이 행사되기도 그렇죠. 합니다. 예. 그런 부작용을 검단을 딱 끊으로 말면 오는 것을 막기 위해서는 알코올 치료소 같은 데 가보면은 어떻게 하는 거니 원래 소주를 하루에 4병씩 이렇게 마시는 사람이라면 이런 사람이라면 처음에는 일주일은 한 3병 정도를 이렇게 준다든지 줄여가는 거죠. 예. 그 다음에 이제 다음 주에는 한 2주 이제 2병 정도. 예. 그 다음 주에는 1병, 그러나 반병 뭐 이렇게 이제 몇 달 지나고 나면 한 6개월 정도 지나면 반병. 그러다가 이제 한 2-3잔. 그렇게 해서 이제 점점 하루에 1잔 정도. 그래 쭉 하면 정상 상태로 회복이 되거든요. 예. 그래서 이것이 갑자기 끊으면 이게 부작용도 많고 굉장히 사회적으로 안 좋은 일이 많으니까 이것을 점진적으로 단계적으로 끊도록 그렇게 하는 것을 우리가 위해 감축의 기본 컨셉트로 잡고 있습니다. 한마디로 이렇게 열심히 하던 것들을 어느 날 못하게 해버리면 굉장히 몸에서 힘들어할 수 있으니까 그걸 이제 점차적으로 줄여나가는 것들이다라고 말씀해 주셨는데 이걸 이제 담배 규제 금연 정책에 반영하기 위한 노력을 하신 거잖아요. 그런데 이제 우리나라 금연 같은 경우에는 무조건적인 금연을 지금 이야기를 하고 있는 상황입니다. 그러다 보니까 금연 정책과 좀 괴리감이 있다 이런 부분도 있으셨을 것 같고요. 어려운 점도 좀 있으셨을 것 같은데 어떻습니까? 예, 이제 금연 정책은 오래전부터 해온 사람들이 굉장히 많이 있고 해서 말하자면 일종의 기득권이랄까 이 기성세대들이죠. 그러면 그에 비해서 이제 이 위해 감축이라는 건 이제 새로 나오는 것이 개념이기도 하고 낯선 것이 되니까 처음에는 이제 박대를 하기도 하고 뭐 이런 것도 있습니다. 그 중에서도 제일 이제 예를 들면은 이 전자담배라든지 이런 것이 일반 담배보다는 저 독극물이나 독극 물질 이런 것이 뭐 니코틴, 탈 이런 것이 95% 정도 적다 하는 것에 대해서 인정을 잘 하지 않으려는 것이죠. 그리고 또 이제 그 다음에 차라리 담배를 못 끊는 사람한테는 담배보다 덜 해로운 어떤 담배 니코틴 껌이라든지 니코틴 패치를 붙인다든지 이런 것으로 하는 것이 좋지 않겠냐 했을 때 그것도 처음엔 낯선 어떤 것이 돼서 그렇게 쉽지는 않았어요. 그거보다도 이제 더 이제 심한 것은 저는 당해보지 않았지만은 이 명동 같은 데 담배 판매상들이 많이 있고 이러는데 그런 데서는 이거 담배를 이제 뭐 옹호하는 사람 입장 같이 보이는 그렇게 되면서 본인이 의도하는 전자담배나 이런 것을 굉장히 다른 담배에 비해서 이점이 있다 하는 것을 상대적으로 이야기했는데 거두절미 해버리고 그냥 이런 것이 있다. 이걸 주장하는 사람이 어느 학교 누가 이렇다. 이렇게 되면 굉장히 곤혹스러운 일이. 그러니까 상대적인 부분을 말씀을 하셨는데 그 상대적이라는 단어를 제외하면 또 굉장히 또 어떤 측면에서 안 좋게 보시는 분들도 계시고 이런 애로사항이 있으셨다라는 부분인 것 같고요. 박 교수님 이제 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 전 세계 건강 위해 감축 전문가들과 교류 많이 하신다고 들었는데 여담이긴 한데 조금 전에 만나본 그 데이비드 스웨너 교수도 직접 만난 적이 있으실 것 같은데요. 예, 뭐 되게 이제 세계적으로 매년 한 2-3번 정도 이렇게 큰 국제회가 열려요. 그래서 미국에서 뭐 전자담배 총회도 열리고 영국에서도 열리고 그리고 바르샤바에서는 매년 니코틴 관련 학회에서 만나고 또 우리 데이비드 스웨너 교수가 우리나라에도 왔었습니다. 그래서 우리나라에서 아시아 지역을 중심으로 해서 그 담배 위해 감축 총회를 한번 우리나라에서 작년 9월인가 해갖고 그때도 오셔갖고 뭐 굉장히 학구적이고 진지하시고 또 굉장히 젠틀하십니다.
그러니까 조금 전에 영상으로 보셨을 때 좀 반가우셨을 것 같은데 예, 두 예. 분이 교류가 있으시다고 하니 여쭤보고 예. 싶은 게 예. 스웨너 교수가 이제 이야기를 해주셨지만 좀 못다 하신 얘기가 시간 관계상 있으실 것 같은데 덧붙여 주실 의견 있습니까 혹시? 일단 스웨너 교수가 예. 우리나라 얘기를 국제학회에서도 많이 얘기를 하거든요. 예. 그래서 우리나라가 이제 지금은 뭐 아이코스 외에도 우리나라 그 KTN에 나온 관련형 전자담배도 많이 판매가 되고 있지만 한 단시간 내에 전체 담배 제품 판매량의 10%까지 이렇게 치고 올라와서 기존의 관련 담배보다는 훨씬 위해가 덜한 전자담배 쪽으로 한국이 이렇게 굉장히 대체하는 속도가 빨라서 우리나라가 어떤 건강 위해 감축 정책의 대표적인 나라다 그렇게 많이 소개를 했는데 예. 올해 이제 상반기 이 실적을 보는 게 실망이죠. 왜냐하면 담배 아까 서두에 우리나라 담배 제품 전체 소비량이 약 3.8% 정도 늘었다는데 그 사실 내용 보면 약간 더 쇼킹한 게 관련 담배가 5.4% 늘어났고 반면에 관련형 전자담배가 6.6% 감소했습니다. 그 얘기는 뭐냐면 전체적으로 늘어났지만 그 내용을 보면 훨씬 위해가 더한 쪽으로 했으니까 맥주 마시던 사람이 갑자기 이제 위스키로 갈아탄 그런 게 됐으니까 사실 뭐 맥주보다는 위스키가 건강에 더 나쁘지 않습니다. 같은 양을 마신다고 그렇죠. 했을 때. 예. 그러면 예. 뭐 교수님께 여쭤볼게요. 우리나라는 담배 규제를 앞으로 어떤 방향성을 가지고 나가는 게 좋다고 보세요? 뭐 이 담배 규제가 여러 가지로 규제하는 방법이 여러 가지죠. 그렇죠. 세금으로도 있고 예. 뭐 포장으로도 있고 청소년에 대한 접근 제한도 있고 여러 예. 가지가 있는데 사실은 1세대 담배 위에 정책이라는 게 우리 금연 보조 패치 같은 거 붙이는 거 있지 않습니까? 그렇죠. 보건소 가면 주는 거. 네, 예. 지금은 무료로 주죠. 예, 예. 어떤 의미에서는 1세대 담배 위해 감축을 갔다. 왜냐하면 담배의 위해를 줄이는 어떤 대제를 준 거니까. 네네. 근데 문제는 그거는 의약품 회사에서 나왔어요. 그러니까 어떤 측면에서는 저는 의료계에 있지 않지만 의약품으로 인정돼서 굉장히 쉽게 이렇게 대중 속으로 들어간 반면에 지금 이 담배 지금 말하는 전자담배라든가 관련형 전자담배 같은 경우는 다 사실 담배 회사 대규모 뭐 자이언트 회사도 있지만 그런 데서 나왔기 때문에 어떤 측면에서는 약간 상업적 측면이 강해서 이게 사실 수용되는 측면이 적은데 다만 이제 우리가 이해해야 될 것은 이번에 코로나19 사태에서도 보듯이 전 세계 건강보건에서 미국 FDA가 차지하는 비중이 굉장히 크거든요. 예. WHO하고 같이. 요새 특히 이번에 WHO가 좀 신뢰성이 떨어졌죠. 19 사태로 인해 갖고. 네, 미국 FDA에서 이번에 미국은 담배에 대한 규제 정책 파라다임을 바꿨습니다. 바꿔서 최재혁 교수가 말씀하신 대로 비례를 한다는 거죠. 만약에 끊을 수 없는 사람한테는 니코틴에 대한 중독성을 인정하면서 좀 위해가 덜한 쪽으로 대체하는 걸 인정하는 쪽으로 바뀌었는데 그래서 미국은 새로운 담배 어떤 시점을 정했고 어떤 시점 이후에 판매되는 담배에 대한 여러 규제를 가는데 규제 중에 하나가 뭐냐면 담배 제품에 뭘 이렇게 우리가 위해가 덜하다는 거를 갖다가 표시를 하려면 정부에서 검사를 해서 승인을 받아야 돼. 이번에 이제 아이코스가 승인을 최초로 획득했다고 했거든요. 그러면서 전반적으로 위해 물질 노출이 굉장히 적다. 그래서 이것이 미국 공중의 보건에 상당히 영향을 줄 것이다. 물론 장기적인 효과는 기다려야 되지만 그래도 그 위해가 적은 것이 명확한 입장에서 장기적인 것을 20년 기다리는 동안에 그만큼 이 대중이나 흡연자나 비흡연자나 위험에 많이 노출되니까 오히려 지금 거를 좀 활성화시켜서 계속 규제를 강화하면서 오히려 그걸 좀 접근성을 용이하게 하는 것이 좋다는 그런 판단을 한 거죠. 그래서 우리나라도 어떤 그런 전향적인 새로운 혁신 제품에 대한 전향적인 자세를 가지는 것이 중요하다 그렇게 생각이 듭니다. 예, 저희가 이야기를 두 분과 계속 나누고 싶은데 마칠 시간이 벌써 돼서 이게 참
벌써 마칠 시간이 돼서 좀 안타깝긴 한데 다음에 기회가 되면 저희가 두 분을 모시고 조금 더 긴 시간을 이야기하는 자리를 갖도록 하겠습니다. 문홍윤 명예교수, 박영범 교수와 함께했습니다. 두 분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 예, 센 라이브 포럼 금연 정책의 뉴 패러다임을 찾다. 1부 저희가 준비한 시간 여기까지입니다. 2부에서는 합리적 담배 과세, 건강 위해 감축이라는 주제를 갖고 현재 우리나라의 담배 과세책이 알아보고요. 개선 방안에 대해서 논의를 이어갈 예정입니다. 2부도 함께해 주시길 바랍니다. 고맙습니다.